ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ ਵੰਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ टेम्परेचर जी। ठीक है जी, ओके है। एंड अगर एक क्रिटिकल टेम्परेचर से बेटा जी तो फिर इस केस दे विच सो इस केस दे विच तो फिर क्रिटिकल टेम्परेचर दा मेन कंसेप्ट तुहाडा ये सी जी भी क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट मटीरियल्स दे लिए डिफरेंट होएगा। फॉर एग्जांपल जे मरकरी दी गल करिए इशिता पुत्र जी तुहाडी डिस्कशन होने लगी है। सो अगर आप मरकरी की गल करिए दैन मरकरी दे लिए बेटा जी एट 4.2 कैलविन दे ऊपर जाके मरकरी दी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो दे इक्वल हो जाती है। एंड अगर ये हो जाती है ना तो फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। सो जीरो रेजिस्टेंस का मतलब है भाई करंट नहीं टॉर नाल घूमेगा। टॉर नाल गाना गावा करें रहने दें जी अपन। सो जो करंट है ना वो बेटा टॉर नाल घूमेगा। करंट अपनी पीक वैल्यू ਨੂੰ ਅਚੀਵ करेगा। करंट जिहड़ा हैगा जी वो इंजॉय करेगा एंड वो लॉन्ग टाइम तक वो नंबर ऑफ ईयर्स तक जिहड़ा हैगा वो इंजॉय करेगा। रीजन बिकॉज उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसकी टाइम की वेरिएशन कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। सो यही रीजन से बेटा जी भी इस मटीरियल नो सिलेक्ट करके फिर कुछ इस तरह का कंसेप्ट बनाया गया। सो आही रीजन सी मरकरी नो बोला गया एज ए सुपर कंडक्टर जी एंड इस फिनोमिना नो बोला गया एज ए सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है जी। सो फिर मैं एक बार रिपीट कर रहे हैं जी। सुपर कनेक्टिविटी इज द फिनोमिना बाय व्हिच यू कैन लोअर द रेजिस्टेंस ऑफ योर कंडक्टर बाय लोअरिंग द टेम्परेचर जी। एंड अगर ये होएगा बेटा जी देन इज द बेस्ट एग्जांपल मरकरी है। अगर इस द बेस्ट एग्जांपल मरकरी है तो फिर मरकरी दा टेम्परेचर जो 4.2 केल्विन हो जाएगा इसको कन्वर्ट करो भी डिग्री सेल्सियस तो अपने भी फील हो जाएगा कि कितना नेगेटिव टेम्परेचर है। अगर ये है तो फिर इस लोअर टेम्परेचर के ऊपर जाके मरकरी दी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। एंड मरकरी दी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो कहने का मतलब मरकरी दे विच एक बार करंट आ गया तो फिर वो करंट फ्लो ही करता जाऊगा। एंड यही रीजन से इस तरह के मटीरियल्स नु सुपर कंडक्टर बोला गया थे। इस फिनोमिना नु बोला गया एज ए सुपर कंडक्टिविटी। बट दिस इज नॉट पॉसिबल है ना भी आप कोई मरकरी नु यूज करके कोई वायर बना लिए तो उस वायर दे विच एक बारी सेल लगा के छड़ दिए ते फिर उस तो बाद उस वायर दे विच नंबर ऑफ ईयर्स तक करंट फ्लो होता जाएगा। बिकॉज ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है भाई, ये चीज ता पॉसिबल नहीं है बिकॉज कुछ ना कुछ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। सो आइडियल सिचुएशन नु साइड ते रखा जाए। सो ये मेरी डिस्कशन है भी आइडियल सिचुएशन नु साइड ते रखा जाए। वैक्यूम वैक्यूम वाली गल तां साइड ते आ गई। सो अगर अपने नॉर्मल लाइफ दी गल करिए तो फिर नॉर्मल लाइफ दे विच तां फिर एयर है, एयर दी प्रेजेंस दे विच एयर दे पार्टिकल दी रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस दे करके ये करंट स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज होता जाऊगा एंड आफ्टर सम टाइम जे लाइक अदर कंडक्टर ये करंट भी जीरो हो जाएगा। बट ये जरूर है बेटा जी, ये जरूर है जी भी ਆਪਾਂ अगर कोई भी कंडक्टर जिहड़ा हैगा ना वो इस कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए तो फिर इस कंसेप्ट दे विच जो करंट दा फ्लो होएगा वो ज्यादा टाइम तक रहेगा रेदर देन नॉर्मल कंडक्टर दे नालों। ठीक है बेटा जी। सो रेदर देन नॉर्मल कंडक्टर दे नालों इस तरह के कंडक्टर दे विच जो करंट दा फ्लो होएगा वो ज्यादा टाइम तक रहेगा। ये कहना ठीक होएगा। सो फाइनली अगर मेरे स्टूडेंट्स नो ये पता लग गया भी सुपर कनेक्टिविटी किस फिनोमिना को बोलते हैं एंड सुपर कनेक्टिविटी जो है वो किस साइंटिस्ट ने किस ईयर दे विच इंट्रोड्यूस की सी एंड सुपर कनेक्टिविटी दे रिलेटेड सुपर कंडक्टर दी बेस्ट एग्जांपल ये है। एंड इस टेंपरेचर दे ऊपर मरकरी दी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होंदी है तो फिर अपन मरकरी दे मटीरियल दे विच करंट ज्यादा टाइम तक फ्लो करवा सकते होने रेदर देन नॉर्मल कंडक्टर्स दे नालों। सो यही कंसेप्ट है बेटा जी सुपर कनेक्टिविटी दा। एंड अगर ये है तो फिर इसनु यूज करके ही बेटा जी सब तो पहला ये बने से
ठीक है जी। सो सुपर कंप्यूटर्स, वो हाई, जो जिन्होंने ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕੰਪਿਊਟਰ, तो हाई स्पीड ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਨੇ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੀਪਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰ ਇਫ try this on the another planet ਜੀ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ another planet ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੈਚਰਡੇ ਤੋਂ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ये जो कंसेप्ट है वो अपन डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर ऑपरेट करिए, है ना। बट ये जरूर है भी ਆਪਾਂ नहीं कर सकते, बट साइंटिस्ट ਤਾਂ कर सकते ने। हाँ जे तुसी ये कंसेप्ट ਕਿਸੇ डिफरेंट प्लैनेट ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। और कुछ नहीं, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਦੈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜੋ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਔਰ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਚਲਿਏ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਲੈਨਟ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਪਲ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਵੈਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਲੋਅਰ ਦੈਨ 4.2। ਸੋ ਰਪਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ क्या होएगा। ठीक है बेटा जी, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है तो फिर जीरो ही रहेगी, है ना। सो इस तो बाद जे ਆਪਾਂ ਕੀ 네ਗੇਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੋ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ 100 ਤੁਹਾਡੇ 0 ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, 10 ਦੇ 10 ਗਲਤ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਅਸੀਂ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਤੇ 15 ਦੇ 15 ਗਲਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਰਪਲ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 네ਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਆ ਹੈ? वेरी इजी टू से बेटा जी, ये भी चीज याद रखियो, वेरी इजी टू से वे 4.2 केल्विन दा अगर आप टेंपरेचर मेंटेन करिए दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। सो इन्नी इजीली थोड़ा ये इन्ना टेंपरेचर ही अचीव कर लोगे तुसी। हाँ ये चीज में फोकस करो ना, इट्स अ 4.2 केल्विन। अगर इन्ना घट टेंपरेचर है तो फिर ये बेटा जी वड्डियां वड्डियां लैबोरेटरीज दे विच भी इन्नी जल्दी मेंटेन नहीं किया जाएगा। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੁਪਰ ਕਨੈਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। तो ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚਲਿਏ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੱਲਾਂ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੱਲਾਂ ਜੀ ਦੈਨ
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਕੋ ਦਿਸ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛੀਏ। ਹੁਣੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਆਲਮੋਸਟ -270 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਆਪਾਂ 30-40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -270 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, -270। ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫੀਲ ਇਟ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਨੋ ਨੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਨਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚਲਾਂ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਓਮਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਵੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ these are the very famous and important ਗ੍ਰਾਫ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਗਨਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਗਰ ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਉਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥਰਮਿਸਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੋਏ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਇਨ all these point ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਏ ਇਨ every discussion related to the effect of temperature on the resistance on the resistivity ਬੇਟਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵਿਦ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਅਲੋਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ ਮੈਗਨਮ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਥਰਮਿਸਟਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਫॉर ਕੰਡਕਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ